विरीश थिएटर में अभिनेता जैद खान की फिल्म कल्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैद खान के फैंस ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में भव्य जश्न मनाया। इस मौके पर खुद जैद खान भी थिएटर पहुंचे, जहां फैंस ने फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। फैंस ने उन्हें आने वाले समय में और ज्यादा फिल्में करने की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। फिल्म कल्ट की शुरुआत जानबूझकर असहज माहौल के साथ होती है। फिल्म का मुख्य किरदार मैडी यानी जैद खान शारीरिक और मानसिक रूप से टूटा हुआ दिखाया गया है। शुरुआती संवादों में प्यार और महिलाओं के प्रति कड़वाहट झलकती है, जो एक असफल प्रेम संबंध से टूटे हुए पुरुष की परिचित छवि पेश करती है। हालांकि ये माहौल फिल्म की टोन तय करता है, लेकिन ये कहानी को उसी पुराने और बार बार देखे गए रोमांटिक ड्रामा के रास्ते पर ले जाता है। कहानी की शुरुआत मैडी के आत्मविनाशकारी दौर से होती है, जहां अत्यधिक शराबखोरी और लापरवाह व्यवहार दिखाया गया है। उसका करीबी दोस्त डीजे जॉय हर बार हालात संभालने की कोशिश करता है। ये हिस्सा फिल्म में जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता है और भावनात्मक दर्द को गुस्से और सामान्यकरण के जरिए दिखाने की पुरानी सोच को दोहराता है। पार्टी में मैडी की मुलाकात इथी से होती है, जो कहानी में एक अहम मोड़ लेकर आती है। इसके बाद फ्लैशबैक के जरिए किरदारों के अतीत और भावनात्मक इतिहास को दिखाया जाता है। मैडी का अतीत यानी माधव की कहानी एक छोटे शहर की मासूमियत, गीता से पहला प्यार और फिर बिछड़ने के बाद भावनात्मक टूटन के इर्द गिर्द घूमती है। ये बैक स्टोरी उसके वर्तमान व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश करती है, लेकिन दिल टूटने को महिलाओं के प्रति नाराजगी और उनकी वफादारी पर सवाल उठाने वाला ये पुराना फॉर्मूला आज के दौर में प्रभावी नहीं लगता। जिस समय में ऐसे चित्रण पर खुलकर चर्चा और आलोचना हो चुकी है, वहां ये प्रस्तुति भावनात्मक रूप से असरदार होने के बजाय दोहराव भरी और प्रेरणाहीन महसूस होती है। जहीद खान दो चित्र नोड़क बंदिदीवी उथळ्ळि क्षेत्र इलियास नगर कनकानगरिंद ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ 13 ಕ್ರಾಸ್ ಜಮೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಚಾಂದ್ಪಾಷಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೆನ್ನೆ ಇದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ನೋಡಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಮಡಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ। ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಮೀರು ನಾನು ಚಾಂದ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। 1000 ಜನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ। ನೋಡಿ ಸೀಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ। ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ BJ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರಾದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್। ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉತ್ತರಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ್, ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ, ಸುಂಗುತ್ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನ್ ಭೈ, ನಮ್ಮ ಇರ್ಷಾದ್ ಭೈ, ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅಮಾನ್ ಭೈ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಆರಿಫ್ ಭೈ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶಾಮೀರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಹಿದ್ सर मेले प्रीति मार्कोंडु मूवी नोड़के बंदिದ್ದೀನಿ। हमें ज़मीर भाई के चाहने वाले हैं, इसलिए हमें जैद खान के फिल्म को आए हैं। अभी जैद खान भी आके गए, अच्छा फिल्म है, इसलिए हमें पूरा हमारा फ्रेंड सर्कल पूरा आए हैं। इंशाल्लाह देखेंगे, देख के आके फिर आपको बताएंगे। अभी देख रहे हैं, तारीफ चलिए। पिक्चर तो बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत सुपर हिट है ये फिल्म, हाउसफुल है। मैं हैदराबाद से आया हूँ। हमारे जाहिद भाई की फिल्म लगी ज़मीर अहमद साहब के बच्चे की, उनकी फैन फॉलोइंग देख के हम भी फिल्म की बहुत तारीफ सुने लोगों से। और हमारे ज़मीर भाई, हमारे शान भाई, हमारे इरशाद दा, तबरेज़ पूरे बहुत खाए से आए देखने। अभी देखेंगे, खाली ट्रेलर देखे तो अच्छा दिखा, अब फिल्म देखे बाद और तारीफ करेंगे इंशाल्लाह। खास तौर मूवी के से आए सो यहाँ पे खास तौर नहीं सो पाएंगे। अभी हिंदी में भी आने वाला है, हैदराबाद में भी लगाएंगे। ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸತಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ, ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮೂವಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಇದು ಲವ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ರಿ, ತಪ್ಪದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಲ್ತು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ। ಜಾಹಿದ್ ಚಿತ್ರ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ।
ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತಾರರವದು ಆ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಾರ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಬಡವರ ಬಂಧು ದಲಿತರದ ನಾಯಕ ಆಗಿ ಇವ ಯಾರವ ಅಂದರೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರುವ 13 ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಮೀರ್ ಬೇಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಚಾಂದ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರ ಸುಪುತ್ರ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮಗ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಲೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗನ ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಗುತ್ ಮುದ್ದೀನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಂಬಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಜೈದ್ ಖಾನ್ ದೇಹ ಕೊನೆ ಇಸುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಚಿರೋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಚಿರೋಣಿ. ತುಂಬಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಋಣ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಸೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ಗಂತೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದೇ ತರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಕಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರೆ ಸಂಘ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಿ ಫಿಲಂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ನಾಡುದು ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಗಿ ಸಿಗ್ದು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪದ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.